وہ اپنے گھونسلے میں 2 انڈوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ ارے ارے شرمیلو، یہ کیا؟ ہمارے گھونسلے میں انڈے! وہ جلدی سے ان انڈوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں اور اپنے گھونسلے سے انڈے لا کر طوطا کووں کے بچے دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو یہی سوچ رکھا تھا۔ اتنی مشکل سے بچوں کی ماں کے بغیر انہیں پالا، انڈوں کی حفاظت کی اور بچوں کے انڈوں سے طوطے بھیا، اب جیسا بھی ہو آپ انہیں اپنے بچے دور کسی جنگل میں کووں کا ایک جوڑا رہا کرتا تھا۔ کوے کا نام شرمیلو اور کوے کا نام کالو تھا۔ وہ کالو کوا تو پھر بھی کبھی نہ کبھی دانا ڈھونڈنے یا کوئی کام کرنے چلا جاتا یا کسی نہ کسی پکشی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیا کرتا، لیکن وہ شرمیلو کوی نہ تو کوئی اچھا کام کرتی، نہ محنت کرتی اور نہ ہی کسی کو اچھا مشورہ دیتی۔ ہر وقت سوئی رہتی، اور جب بھی وہ اپنے ذہن کی آخری سطح پر جا کر سوچتی تو یہی فیصلہ کرتی کہ اسے کالو کوے سے کسی نہ کسی پکشی کے گھر چوری کروانی چاہیے۔ آج کالو کوا صبح سے شام تک دانا ڈھونڈ کر جب گھر واپس لوٹتا ہے تو شرمیلو کوی سو رہی ہوتی ہے۔ شرمیلو، کبھی تو شرم کر لیا کرو۔ نام تو تمہارا شرمیلو ہے، لیکن شرم نامی لفظ شاید تم نے زندگی میں کبھی سنا بھی نہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ ہاں کالو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو میرے آرام کے دشمن ہو۔ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہو اور جب بھی گھر واپس لوٹتے ہو تو بس لڑائی کا ہی من چاہتا ہے تمہارا۔ شرمیلو، کبھی تو کوئی اچھی بات نکال دیا کرو منہ سے۔ کبھی میرے ساتھ دانا ڈھونڈنے بھی چلی آیا کرو، یا میرے لیے کوئی دانا ہی رکھ لیا کرو کھانے کے لیے۔ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اور گھر سے باہر رہتا ہوں۔ شام کو جب لوٹوں تو تمہاری چک ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے کالو، میرا دماغ مت خراب کرو، آج ویسے بھی میری طبیعت خراب ہے۔ اور ایسا کہتے ہوئے شرمیلو کوی دوسری طرف منہ کر کے سو جاتی ہے اور پھر کالو کوا بھی چپ کر کے سو جاتا ہے۔ اگلے ہی دن کالو کوے کے اٹھنے سے پہلے شرمیلو کوی 2 انڈے دے دیتی ہے۔ جیسے ہی کالو کوے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے گھونسلے میں 2 انڈوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ ارے شرمیلو، یہ کیا؟ ہمارے گھونسلے میں انڈے! بہت خوشی کا دن ہے آج تو، بہت خوشی کا۔ میں اس دن کے لیے ترس گیا تھا۔ کتنا اچھا لگے گا نا جب ہمارے گھونسلے میں 2 ننھے بچے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے شرمیلو۔ ہاں بس کر دو کالو، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ لیکن کیوں شرمیلو، کیا ہوا ہے ایسا کہ تم پریشان ہو گئی ہو؟ حالانکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، اتنے عرصے بعد ہمارے گھونسلے میں بھی کوئی خوشی آئی ہے۔ نہیں کالو کوے، مجھے تو بہت ٹینشن ہے۔ اب میں کیا کروں گی؟ میرے تو آزادی کے دن ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں اس گھونسلے پر نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے باہر اڑنا اور جنگل میں گھومنا پھرنا پسند ہے، جنگل کے مختلف پکشیوں میں لڑائیاں ڈلوانا۔ شرمیلو کوی کی ایسے باتیں سن کر کالو کوا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کالو، کچھ سوچو، کچھ کرنا ہوگا ہمیں۔ میں ان انڈوں کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ مجھے ہاں بس کر دو شرمیلو، بس کر دو۔ تم نے تو میری خوشیوں کو ہی تباہ کر دیا۔ میں کتنا خوش تھا اور تم نے میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ اور پھر کالو کوا بہت اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ کالو کوا صبح سے گھر سے گیا تھا اور شام کو دانا لے کر واپس لوٹتا ہے کہ شاید شرمیلو کا موڈ شاید چینج ہو گیا ہو اور اب وہ انڈوں کو ادھر ادھر رکھنے کی بات نہ کرے، لیکن شرمیلو تھی کہ اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ آ گئے تم کالو کوے، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے صبح تم سے کوئی بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا تم نے شرمیلو؟ یہی کہ میں ان انڈوں کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ شرمیلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے عرصے بعد ہمارے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے اور تم ہو کہ اسے تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ نہیں کالو کوے، ذرا سوچو،
अगर हम इन अंडों को कहीं किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देंगे तो हम कितनी आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे, और जब बच्चे निकल आएंगे तो हम उसे अपने घोंसले में ले आएंगे। और फिर कालू कौवा भी शर्मीलों की बातों में आने लगता है। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि दोनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि वो अपने अंडों को किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देंगे। लेकिन शर्मीलो, हमें अपने अंडे कहाँ पर रखने होंगे? अरे कालू, तुम भी ना, मैं तुम्हें आइडिया बताती हूँ। हम ऐसा करेंगे कि किसी पक्षी के घोंसले में जिसमें पहले अंडे मौजूद होंगे, उसमें से उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देंगे और अपने अंडे उसके घोंसले में रख देंगे। इस तरह हमारे अंडे महफूज रहेंगे और जब बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चे अपने घर ले आएंगे। अरे वाह शर्मीलो, तुम्हारा जहन तो लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलता है। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि पूरे जंगल में इधर उधर अंडों की तलाश में घूमने लगते हैं कि कहीं कोई अंडे नजर आए तो वहां पर वो अपने अंडे रखकर और उस पक्षी के अंडे उठाकर बाहर फेंक दें। और फिर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक दरख्त पर खाली घोंसला जिसमें 2 अंडे मौजूद होते हैं और वहां पर कोई पक्षी मौजूद नहीं होता, वो जल्दी से उन अंडों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और अपने घोंसले से अंडे लाकर उस घोंसले में रख देते हैं और जल्दी से वहां से वापस उड़ जाते हैं और उस घोंसले से थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाते हैं ये देखने के लिए कि उस घोंसले पर किस पक्षी का बसेरा है। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक तोता आ जाता है। उस तोते की वाइफ इस दुनिया में ना थी। जब तोते के अंडे हुए तो उसकी वाइफ जब अंडों पर बैठी थी तो चील का हमला हुआ। तोते की वाइफ अपने अंडों को बचाते बचाते मारी गई। अब वो तोता अपने लिए भी दाना ढूंढता और अपने अंडों की हिफाजत भी करता, लेकिन तोता आज जब दाना ढूंढने गया था तो उसे मालूम न था कि कौवों ने उसके अंडे उठाकर फेंक दिए और उसकी जगह अपने अंडे रख दिए हैं। और फिर क्या था, तोता उन अंडों को अपने अंडे समझकर उनकी देखभाल करता रहा, उनकी हिफाजत करता रहा और वक्त गुजरता रहा। जैसे ही दिन पूरे हो गए तो उन अंडों से कौवों के बच्चे बाहर आ गए। तोता कौवों के बच्चे देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो यही सोच रखा था कि उसके अंडों से उसके प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे, लेकिन जब वो अंडों से बाहर आने वाले बच्चों को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। और ये सब दूर बैठा कालू कौवा देख रहा था। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से शर्मीलों को जाकर तमाम बात बता देता है। इतनी ही देर में तोते के पास स्वीटी चिड़िया और बुलबुल भी आ जाते हैं। अरे अरे मिट्टू भैया, ये क्या हुआ? ये तो आपके अंडे थे ना, तो फिर इसमें से कौवों के बच्चे कैसे निकल सकते हैं? इतनी ही देर में कालू कौवा और शर्मीलो भी आ जाते हैं। अरे अरे तोते भैया, ये तो कौवों के बच्चे हैं, काले काले। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद नहीं आएंगे। आप ऐसा कीजिए कि ये बच्चे हमें दे दीजिए। बस कर दो कालू कौवे, बस कर दो। तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया तुमने। मैंने कितनी मुश्किल से बच्चों की माँ के बगैर उन्हें पाला, अंडों की हिफाजत की और बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का इंतजार किया। जंगल के तमाम पक्षियों को यकीन था कि ये कालू कौवे और शर्मीलो कवि का काम है, क्योंकि ये काम उन्होंने कोई पहली मर्तबा नहीं किया था। पहले भी वो ऐसे ही किया करते थे। किसी न किसी पक्षी के घर लड़ाई डलवाते, किसी पक्षी के घर चोरी करते और हर पक्षी को ही तंग किया करते थे। इसलिए हर पक्षी का पहला शक तो कालू कौवे और शर्मीलो कवि पर ही जाता है। और फिर क्या था, कालू कौवे और शर्मीलो कवि को अच्छी खासी मार पड़ती है और वो रोते हुए वहां से चले जाते हैं। तोते भैया, अब जैसा भी हो आप इन्हें अपने बच्चे समझकर पाल लीजिए, क्योंकि आपको तो इनसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार होगा ना। हाँ हाँ स्वीटी बहन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने इनके साथ बहुत सा वक्त गुजारा है और बहुत मेहनत की है इन पे। मैंने तोती के बगैर बहुत मुश्किलें सही और यही सोचता रहा कि मेरे बच्चे आज नहीं तो कल अंडों से निकल आएंगे, फिर मेरा हर गम खुशी में बदल जाएगा। और फिर तोता कौवों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता है और अपनी चोंच से उनकी चोंच में दाना डालता है।